Dr. M. Kalishwari, Deputy Director of Medical Services in Kanchipuram and Chengalpattu districts, and Mr. Y. Babu Sidindranath, Health Educator, Deputy Director of Medical Services, Kanchipuram. I cordially invite Professor Dr. G. Sendilvel, Director, and Professor Dr. G. G. Christian, Department of Noynadal, to felicitate the chief guests. A very good afternoon to one and all. So first of all, I thank our director sir and other team members of National Institute of Siddha for giving us this wonderful opportunity about 100 days TB elimination campaign. So thank you sir. So let's start about tuberculosis. So I think you all have one thing in mind about tuberculosis, like it's caused by this kind of bacteria and all, but you don't know many about program, NTEP program per se. So here, இங்க தமிழ் தெரியாதவங்க யாராவது இருக்கீங்களா? Those from other states and okay. So should I go with English or bilingual? Bilingual. Okay, very good, because I am even comfortable with bilingual. So about NTEP, first we can start with our target. Program's name has been changed from RNTCP to National Tuberculosis Elimination Program. RNTCP means, do you know anything about RNTCP per se? I think name RNTCP. Have you heard about it? Revised National Tuberculosis Control Program. So we are changing. So the name has been changed from control to elimination. That means we are moving towards elimination of tuberculosis in our country. Actually, in our world, around 1 crore people are being diagnosed every year as tuberculosis. So in that 1 crore, 26 lakhs from our country only, 26 to 27 lakhs. It is huge, right? Around 1/4 of tuberculosis cases are from only in India. So we are top in tuberculosis. Where in the parameter la nama top la irukrom? Population. And even in TB we are top. And other thing, HIV. So in HIV also we are number 1. So population, HIV and TB. So in TB around 1 crore cases are all over the world. Out of this 1 crore, 26 lakhs are from India. It's a huge burden. So we have to reduce this number to around 40 per lakh. As of now, we are having 200 per lakh in our state and also in our country. So we have to reduce this number to 40 per lakh. So it's a huge burden. For this only, Government of India has formulated many programs under National Tuberculosis Elimination Program. Out of these programs, Nikshay Shivir is one of this. Nikshay Shivir is the 100 days TB elimination campaign. In Nikshay Shivir, Government of India has selected 347 high priority districts all over country and they are implementing this program nationwide. Okay, so let's move towards the program. So this is the target and all. 2025 we had set a target for elimination, and due to COVID it got delayed, and now we are extending this target. Most probably in March 24, in this World TB Day, they will announce that. So next comes about tuberculosis per se. Okay, so tuberculosis is caused by Mycobacterium tuberculosis, whether it's a bacteria or virus or some other protozoa or anything. Bacteria. So very good. So it is caused by tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. So how it spreads?
Airborne, very good. From where we are getting this infection? From where? Infected person, very good. All infected persons are transmitting bacteria, right? Right or wrong? All infected persons. So, in India, around 40% of population are infected with Mycobacterium tuberculosis. Like any other bacilli in our gut or nose or mouth, 40% out of 100, 40 people are having Mycobacterium tuberculosis infection in our body. Of course, I am having it because I am seeing patients every day. So, I am having the infection. But whether I will get disease or not, we don't know. So, that's what we have to concentrate. கண்டிப்பாக 40 மெம்பர்ஸ் வந்து மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குலோசிஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அவங்களோட பாடியில் இருக்குது. இந்த இடத்துல நம்ம 200 மெம்பர்ஸ் இருக்கிறோம் அப்படின்னா, இந்தியாவில் சொல்கிறேன் இது 80 மெம்பர்ஸ் ஹேவ் டியூபர்குலோசிஸ் மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குலோசிஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இன் அவர் பாடி. ஸோ தட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் மீன்ஸ் latent tubercle infection, LTBA, latent TB infection, LTBA அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயிலாக I will discuss. Control program. From that we are reaching National Tuberculosis Elimination Program in 2020. As of now, the name is National Tuberculosis Elimination Program. I already discussed about it. So this is the structure of National Tuberculosis Elimination Program. At the center we are having Central TB Division, and at the state level we have State TB Cell, which is headed by State TB Officer, and at the district level we have District TB Center, and I am the District TB Officer, and in the periphery decentralization structures has been set up. So tuberculosis unit and other peripheral health institution has been formulated. So this is the approach. The approach contains 4 parameters: detect, treat, build and prevent. Of course, we have to detect all TB patients without missing any cases, and we have to initiate treatment as early as possible. எவ்வளோ குயிக்காக முடியுமோ அவ்வளோ குயிக்காக we have to treat them. And one more aspect is prevent. So இந்த ஆஸ்பெக்டை பற்றி தான் நான் இப்போ பேச போகிறேன். Prevent is, எப்போவுமே நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, prevention is more than cure அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குலோசிஸ் இன்ஃபெக்ஷன் பாக்டீரியா பற்றி நம்ம பேசணும். இப்போது whenever a bacterium enters our body, நம்ம பாடி வந்து என்ன பண்ணும்? ரெசிஸ்ட் பண்ணும், ஓகே, ஃபைட் பண்ணும். ஸோ ஃபார் ஃபைட்டிங் தட் டியூபர்குலோசிஸ் பாக்டீரியா, வாட் வி ஹாவ், என்ன ஃபைட் பண்ணுது நம்ம பாடியிலேருந்து? என்ன ஆன்டிபாடிஸ், ஓகே, WBCs, வெரி குட், ரைட். ஸோ WBCs வந்து ஃபைட் பண்ண ட்ரை பண்ணும். ஸோ WBCs ஃபைட் பண்ணி அந்த டிபி பேசிலையை கண்டெயின் பண்ணி நம்ம பாடியில் வச்சுருக்கிறோம். ஸோ ஆஸ் ஃபார் அஸ் நம்ம பாடி வந்து இம்யூனிட்டி இருக்கிற வரைக்கும் அந்த மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குலோசிஸ் பேசிலை நம்ம பாடியிலே தான் கண்டெயின் ஆகி இருக்க போகுது. ஸோ இட் ஓன்ட் என்ன சொல்கிறது, பாதரஸ். ஸோ அப்படியே லைஃப் லாங்காக வந்துட்டு அந்த 40% எவ்வளோ பேர் வேணாலும் இருக்கலாம். சப்போஸ் whenever our immunity comes down, அப்போது தான் வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன் டிசீஸாக மாறப்போகுது, ஓகேவா? ஸோ எப்பப்பெல்லாம் வந்து நம்மளோட இம்யூனிட்டி குறையும். ஸோ இதை பற்றி தான் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணேன். 40% ஆஃப் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஆல்ரெடி ஹேஸ் இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது டசன்ட் மீன் அந்த 40% பாப்புலேஷனும் வந்து டிபி டிசீஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மீனிங் கிடையாது. அதில் வந்து ஒரு 10% அவங்களோட லைஃப் டைமில் டிபி டிசீஸ் டெவலப் ஆகலாம் அப்படிங்கிறத மீனிங். ஸோ ரொம்ப நம்பர்ஸ் வச்சு நான் குழப்ப விரும்பலை. ஸோ லெட்ஸ் கோ டு டிரான்ஸ்மிஷன். ஸோ திஸ் இஸ் வி ஆல் நோ. ஸோ இதில் நீங்களே கரெக்டாக பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிங்க, ஒரு பேஷண்ட் தான் நமக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஸோ இஃப் த பேஷண்ட் இஸ் கெட்டிங் ட்ரீட்டட், அவங்கக்கிட்டேருந்து நமக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆக போகிறதில்ல. whenever the patient is gone untreated, அந்த மாதிரி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸு, இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டை ஐ எம் டயக்னோசிங் அண்ட் அந்த பேஷண்ட்டை என்னால் ட்ராக் பண்ண முடியல, ட்ரீட் பண்ண முடியல அப்படின்னா, அந்த பேஷண்ட் கம்யூனிட்டியில் ஒரு அன்ட்ரீட்டட் பேஷண்ட் will transmit the disease to 10 to 15 normal members. Transmit the infection. So 10 to 15 members வந்துட்டு
ஒரு இயருக்கு அவர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுறாரு அப்படிங்கிறது மீனிங். அமிதாப் பச்சன் இப்போ ஞாபகம் வருதா? இதுக்கு முன்னாடி டிபிக்கு அம்பாசிடராக அவர் தானே இருந்தார் இல்லையா அமிதாப் பச்சன். ஹி காட் டிபி இன் ஸ்பைனல் கார்டு, ஸ்பைனல் டிபி, அண்ட் ஹி வாஸ் கெட்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் க்யூர்டு. அதுக்கப்புறம் தான் அவர் டிபி அம்பாசிடர் ஆனார். ஓகேவா? ஸோ ஈவன் த மோஸ்ட் அப்பர் லேயரில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட டிபி வருது. ஸோ டிபி யாருக்கு வேணாலும் வரலாம் அப்படிங்கிறது இதனுடைய மெசேஜ். ஸோ எப்போ வரும், அப்போ நம்ம எப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது, எப்படி கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது, ஸோ அதை தானே நம்ம பார்க்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நானே ஒரு பாயிண்ட் சொன்னேன், எப்போல்லாம் நம்ம இம்யூனிட்டி, வெனவர் அவர் இம்யூனிட்டி கோஸ் டவுன் அவர் பாடி இஸ் டெவலப்பிங் டிபி டிசீஸ். ஸோ எப்போ இம்யூனிட்டி குறையும் அதான் சொல்லணும். ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் கூட போயிருக்கோம்பா, இவ்வளோ இருக்கமோ யாரும் இருந்ததில்லை. பேசுங்க ப்ளீஸ். எப்பப்பெல்லாம் இம்யூனிட்டி குறையும் சொல்லுங்கள், சத்தமாக சொல்லுங்கள் கொஞ்சம். டிஸ்டன்ஸ் இஸ் மோர். இம்யூனிட்டி குறையிற காமனஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன? கேட்கல ப்ளீஸ். டயபெட்டிக் சொன்னீங்களா? சொல்லலையா? சரி, அது ஒரு ஆன்சர். டயபெட்டிக். வேறு? ஹெச்ஐவி. வெரி குட். நெக்ஸ்ட்டு ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்ஸ். வெரி குட். நெக்ஸ்ட் கேன்சர். வெரி குட். நெக்ஸ்ட் மால் நியூட்ரிஷன், அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர், அதையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் ஸோ டியூபர்குல் பெசிலை நம்ம பாடியில் போனதுக்கப்புறம் our body will fight and contain the bacilli. So whenever this condition is called LTBI, latent TB infection. Okay, this we have discussed. So whenever our immunity system cannot keep tubercle bacilli under control, we will getting TB disease. So this is the difference between LTBI and TB disease. ஸோ எல்டிபிஐ, இப்போ இதில் இருக்கிற 100 மெம்பர்ஸ்னால் 40 மெம்பர்ஸ்க்கு டிபி இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னு சொன்னேன். அந்த டிபி இன்ஃபெக்ஷன் இன்னொரு மெம்பருக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகுமா? இப்போ எனக்கு இருக்குன்னு சொல்கிறேன், நான் உங்கள் நடுவில் இப்படி நின்றுட்டுருக்கிறேன், என்னை பார்த்தா அப்போ நீங்கள் பயப்படணுமா? ஐயோ இப்படி பேசிட்டு வேற இருக்கிறாங்க, இந்த மைக்கில் ஸ்ப்ரெட் ஆகும், இந்த ரூமில் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் பயப்படணுமா? நோ. அதுதான் அந்த லேட்டன்ட் டிபி இன்ஃபெக்ஷனில் பெசிலை நம்மளோட பாடியில் இருந்தாலுமே அது ஸ்ப்ரெட் ஆகாது. இட் ஓன்ட் ஸ்ப்ரெட் டு அதர்ஸ். ஸோ அதை பார்த்து நம்ம பயப்பட தேவையில்லை. அது ஸ்பூட்டம் டெஸ்ட் பண்ணாலும் எனக்கு நெகட்டிவ் தான் வரும். பட் அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இன்னொரு டெஸ்ட் இருக்குது. அந்த இன்ஃபெக்ஷன் எனக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டெஸ்ட், பிளட் டெஸ்ட் இஸ் அவைலபிள் அண்ட் ஸ்கின் டெஸ்ட் இஸ் அவைலபிள். ஸோ அதை பற்றி லேட்டராக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். பட் இந்த கண்டிஷனை பார்த்து நம்ம பயப்பட தேவையில்லை. இந்த கண்டிஷன்லேருந்து டுமாரோ எனக்கு டிபி டிசீஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், அதை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஸோ அதர் கண்டிஷன் இஸ் டிபி டிசீஸ். வெனவர் த இம்யூனிட்டி கோஸ் டவுன் அந்த பர்சனுக்கு டிபி டிசீஸ் டெவலப் ஆகுது. ஸோ அந்தந்த கண்டிஷன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். இது எல்லாமே அதை தான் ஃப்ளோ சார்ட்டாக போட்டிருக்கோம். அதில் எஸ்பெஷலி ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் இஸ் அண்டர் நியூட்ரிஷன். அதுவும் எஸ்பெஷலி யங் கேர்ள்ஸ் லைக் யூ மைட் கெட்டிங் டிசீஸ். எப்போ அப்படின்னா நீங்கள் ஒழுங்காக சாப்பிடாமல் இருக்கிறப்ப, பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணுறப்ப, அதர் ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் ஒரு இம்யூனிட்டி கோஸ் டவுன். எத்தனை பேர் இன்றைக்கு காலையிலே பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடல? அதுக்கும் ஆன்சர் இல்லை. ஓகே. அதர் காசஸ், இதெல்லாம் தான் இம்யூனிட்டி கம்மியாகிற காசஸ். ஸ்மோக்கிங், ஆல்கஹாலிசம், டொபாக்கோ, மால் நியூட்ரிஷன், இதில் இருக்கிற எல்லாமே எஸ்பெஷலி ஹெச்ஐவி அண்ட் டயபெட்டிஸ். இப்போ ரொம்ப நமக்கு காமனாக இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் டயபெட்டிஸ், எஸ்பெஷலி வென் தே ஆர் நாட் கெட்டிங் எனஃப் ட்ரீட்மெண்ட். ஒழுங்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காமல் அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்கிற டயபெட்டிஸ் பீப்புளுக்கு எப்போ வேணாலும் டிபி வரலாம். ஸோ அவங்களெல்லாம் நம்ம தேடி தேடி ஸ்க்ரீன் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஓகேவா? ஸோ ஈவன் ப்ரெக்னன்சி இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த கண்டிஷன். அந்த டைமில் அவங்களால சாப்பிட முடியாது, வாமிட்டிங் அதிகமாக இருக்கும், அண்ட் ஆல்சோ தேர் இம்யூனிட்டி இஸ் லோ. ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்லேயும் அவங்களுக்கு வாய்ப்பு அதிகம். ஸோ சிம்டம்ஸ் சொல்லுங்கள். சிம்டம்ஸ் என்ன? டிபி வந்துச்சு, இப்போ அந்த இம்யூனிட்டியும் பிரேக்கப் ஆகி அவங்களுக்கு டிபி டெவலப் ஆகிடுச்சு. ஸோ என்னென்ன சிம்டம்ஸ் வரும்? லாஸ்ட்டாக கோட் போட்டு இருக்கிறவங்க எந்த பேட்ச்சு? எந்த இயர்? கோட் போட்டுருக்கவங்களாம் எந்த இயர்? யூனிஃபார்ம் கோட் போடாதவங்க எந்த இயர்? ஃபர்ஸ்ட் இயர்,
கோட் போடாதவங்க, கோட் போட்டிருக்கவங்க செகண்ட் இயர். ஓகே, சரி. ஸோ மைக்ரோபயாலஜி வரைக்கும் தான் வந்திருப்பீங்க இல்லையா, கிளினிக்கல் வந்திருக்காது இன்னும். எனிவே திஸ் இஸ் அ காமன் நாலேஜ், நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஜென்ரலாக டிபி பேஷண்ட்ஸை பார்த்துருப்போம். ஸோ என்ன சிம்டம்ஸு? காஃப், வெரி குட். டெம்பரேச்சர், ஹை டெம்பரேச்சர், ஃபீவர் இருக்கும், எஸ்பெஷலி ஈவினிங். எஸ், ஈவினிங் ரைஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். நெக்ஸ்ட் வெயிட் லாஸ். நெக்ஸ்ட் நைட் ஸ்வெட்ஸ், வெரி குட். ஸோ வெயிட் லாஸ் ஆகுதுன்னா என்ன ரீசன்? லாஸ் ஆஃப் அப்பிடைட் இருக்கும் அவங்களுக்கு, அதனால் வெயிட் லாஸ் ஆகுது. இதெல்லாம் கார்டினல் சிம்டம்ஸ். இது தவிர எக்ஸ்ட்ரா சிம்டம்ஸ்னு பார்த்தா ஹெமாப்டைசிஸ், செஸ்ட் பெயின், பிரெத்லெஸ்னஸ், அதெல்லாமே இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் எதுக்கு சொல்கிறீங்க? பல்மனரி டிபி இல்லையா, லங்ஸில். ஸோ டிபி பல்மனரி மட்டும்தான் வருமா? நோ. எங்கெங்கெல்லாம் வரும்? ஸ்பைனல் சொன்னேன், ஆமாம், ஸ்பைனல் வரலாம். இன்டெஸ்டைன், வெரி குட். கிட்னி, ஓகே. ஸோ ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி, அப்படி தானே? எக்ஸப்ட் ஹேர் அண்ட் நெயில், எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் த பாடி இன்க்ளூட் ஆகலாம், டிபியில் இன்ஃபெக்ட் ஆகலாம். ஓகே. ஸோ அப்போது என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும்? சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் டிபி இன் த பிரெயின், அந்த டைமில் என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும்? பிரெயின் ஹெட்ஏக், வெரி குட். ஹெட்ஏக், அன்கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கலாம், இல்லை எபிலெப்சி, கன்வல்ஷன்ஸ், அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் அந்தந்த பார்ட்டுக்கு சம்மந்தப்பட்ட சிம்டம்ஸ் இருக்கும். அடிஷ்னலி வி ஆர் கெட்டிங் கார்டினல் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஃபீவர், லாஸ் ஆஃப் வெயிட், லாஸ் ஆஃப் appetite. ஓகேவா? So this is the cardinal symptoms: cough more than 2 weeks, fever more than 2 weeks, significant weight loss, hemoptysis, and any abnormality in the chest X-ray. And children especially loss of weight சொல்ல மாட்டோம். ஸோ லாஸ் ஆஃப் கெய்னிங் வெயிட் அந்த மாதிரி இருக்குது குழந்தைங்க. அப்படி இருந்தது அப்படின்னா we have to consider diagnosis of TB. And extra pulmonary symptoms depend upon the organs involved. So this is type of haze finding. This is and all related to program only. And so now the patient comes with the symptoms. What we do next? Diagnosis. Diagnosis என்னென்ன இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது கரண்ட்டாக? பல்மனரி டிபினே வச்சுக்கலாம். That person has a symptom suggestive of pulmonary TB. So what should we do next? Sputum. Sputumல என்னென்ன டெஸ்ட் இருக்குது? AFP, very good. Next. ரீசன்ட் டெஸ்ட் ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Do you heard of anything? NAT, very good. யார் சொன்னது? குட் குட் குட். நாட்னா என்ன? நியூக்ளிக் ஆசிட் ஆம்ப்ளிஃபிகேஷன் டெஸ்ட், வெரி குட். ஓகே, இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, ஏன் போய் இன்ட்ராக்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க? ஓகே, நாட். அதர் தென் ஸ்பூட்டம் வேறு என்ன டெஸ்ட் பண்ணலாம்? செஸ்ட் எக்ஸ்ரே, வெரி குட். ஓகே, இதெல்லாம் தான் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்கிற டெஸ்ட்டு. சாரி. ஸோ ஓகே, for microbiology we have smear and NAT. NATல there are two types of NAT. I mean two type of machines, CB NAT and True NAT. அதில் ஒரு பெரிய சேஞ்சும் கிடையாது, ரெண்டுமே நியூக்ளிக் ஆசிட் ஆம்ப்ளிஃபிகேஷன் டெஸ்ட் தான். பட் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் NAT is we are detecting Mycobacterium tuberculosis bacilli and also the sensitivity pattern of the drug rifampicin. So that is the advantage of NAT testing. And also culture as usual, for any doubtful cases we are doing culture test and other supportive tests, chest x-ray, CT, and depending upon the part of the TB. This is the falcon tube. In the falcon tube la we have to collect sputum for NAT. CB NAT or True NAT நம்ம collect பண்ணுறோம். ஸோ ஓகே, கைட்லைன்ஸ் படி இப்போது எத்தனை சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணுறோம்? யூஸ்வலாக முன்னாடி RNTCP இருக்கிறப்ப 3 samples ஆஃப் ஸ்மியர் கலெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம், ஸ்பூட்டம் டெஸ்ட். ஆஸ் ஆஃப் நவ் வி ஆர் கலெக்டிங் 2 samples. இதை டைரெக்டாக அப்ஃப்ரண்ட்டாகவே நேட் பண்ணலாம், இல்லை அப்படின்னா வி கேன் டூ ஸ்மியர் அண்ட் தென் நேட் டெஸ்ட். ஸோ ரீசன்ட் கைட்லைன்ஸ் இந்த 100 days கேம்பெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு கைட்லைன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஃபார் ஆல் த கீ பாப்புலேஷன், அதை நோட் பண்ணோம் இல்லையா, டயபெட்டிஸ், HIV, சில்ட்ரன், அந்த கீ பாப்புலேஷன் எல்லாருக்குமே டைரெக்டாக நேட். பிகாஸ்
நம்ம ஸ்மியர் பண்ணி அகெயின் இன்னொரு டெஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணி NAT பண்ணுறதுக்கு பதிலாக டேரெக்டாக we are doing upfront NAT. So in Chengalpattu and Kanchipuram we have more than 10 machines NAT machines இருக்குது. தாம்பரம் சானட்டோரியமில் TrueNAT and CBNAT ரெண்டுமே டெஸ்ட் அவைலபிள். ஸோ டேரெக்டாக சாம்பிள்ஸை கலெக்ட் பண்ணி நம்ம NATக்கு அனுப்புகிறோம். அண்ட் CBNATக்கு அடுத்து லைன் ப்ரோப் அஸ்ஸே அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது. ஸோ CBNATல நம்ம ரிஃபாம்பிசினோட பேட்டர்ன் பார்க்குறோன்னு சொன்னேன். In LPA we are doing INH sensitivity pattern. ஸோ INH ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குதா இல்லையாங்கிறத நம்ம LPAல டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பியூட்டம் மட்டும் தான் NATல பண்ணணுமா அப்படின்னா இல்லை. நம்ம வந்து லிம்ஃப் நோடு, CSF எந்த சாம்பிள் எடுத்தாலும் அதை வந்து நம்ம NAT டெஸ்ட்டுக்கு இன்வால்வ் பண்ணலாம். அண்ட் அதர் தென் ஸ்பியூட்டம் டெஸ்டிங் there is one more test called quantiferon TB Gold. கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஸோ அந்த quantiferon TB Gold டெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, தட் இஸ் அ சீராலஜிக்கல் டெஸ்ட் தட் இஸ் தர். அதை வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒன்லி ஃபார் டயக்னோசிங் லேட்டன்ட் TB இன்ஃபெக்ஷன், நாட் ஃபார் TB டிசீஸ். இஃப் த quantiferon TB Gold டெஸ்ட் இஸ் பாசிட்டிவ், இட் மீன்ஸ் ஒன்லி த பேஷண்ட் இஸ் ஹேவிங், the person is having only LTBI, not TB disease. We don't want to start ATT for that patients. We have to start only prophylaxis. We can give prophylaxis for them. So TST and IGRA, these tests are available for the LTBI infection diagnosis. And treatment part. So how many months we are giving tablets? இப்போ கரண்ட்டாக நம்ம என்ன கொடுத்துட்ருக்குறோம்? இன்னும் இவ்வளோ அமைதியாக இருக்கிறாங்க. சொல்லுங்கள், கரெக்டாக எவ்வளோ மந்த்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம்? 6 months. வெரி குட். அதே தான், அது வந்து முன்னாடி இருந்தே நம்ம 6 months தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்ருக்குறோம். ஸோ அதில் 2 ஃபேஸ் இருக்குது, இன்டென்சிவ் ஃபேஸ் அண்ட் கண்டினியூஷன் ஃபேஸ். இன் இன்டென்சிவ் ஃபேஸ் we are giving 4 drugs. திஸ் இஸ் அலோபதி, ரைட்? அதனால தான் நான் ஆன்சர் பண்ணலையா? ஓகே. இப்போ கரண்ட்டாக வந்து 4 drugs are available. INH, rifampicin, isoniazid, rifampicin, pyrazinamide and ethambutol. தெரிஞ்சிருக்கேன், தெரியும் தானே? தெரியாதா? ஓகே. ஸோ 4 drugs in the intensive phase, and apart from pyrazinamide we are giving 3 drug regimen for continuation phase. இல்லை சார், இல்லை. ஓகே. Treatment regimen, this is 4 FDC because we are giving the tablets in fixed dose combination formula. Okay, so all 4 drugs contained in one drug itself. So இதை வந்து வெயிட் பேண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு பேஷண்ட்ஸ்க்கும் நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த வெயிட் பேண்ட். ஒவ்வொரு வெயிட் பேண்டுக்கும் எத்தனை ட்ரக்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதே கைட்லைன்ஸ்லேயே கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் தட் we are giving 4 FDC and 3 FDC. And pediatric, for pediatric one more thing we have to careful about it is ethambutol, because ethambutol will cause optic neuritis. So we are giving ethambutol separately. If at all any side effects or any blindness or something, blurring of vision happens, we have to stop immediately ethambutol. So TB in pregnancy, so WHO is recommending that wherever a pregnant woman comes, we have to screen for them TB. Either they are having loss of gaining weight or any cough or any sort of symptoms suggestive of tuberculosis, we have to do NAT testing. Tuberculosis preventive therapy. So latent TB infection சொன்னேன் இல்லையா, அந்த பாப்புலேஷனை நம்ம இப்போ டார்கெட் பண்ணுறோம். ஸோ கரண்ட்டாக நம்ம யாருக்குள்ள கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, கான்டாக்ட்ஸ் ஆஃப் பல்மரி டிபி பேஷண்ட்ஸ். ஒரு பேஷண்ட்டு டிபி இருக்குது அப்படின்னு டயக்னோஸ் பண்ணால் அந்த பேஷண்ட்டோட கான்டாக்ட்ஸ், ஹவுஸ் ஹோல்ட் கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாரையும் ஸ்க்ரீன் பண்ணுறோம். அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, செஸ்ட் எக்ஸ்ரே எடுக்கிறோம். செஸ்ட் எக்ஸ்ரே எடுத்து வெதர் தே ஆர் ஹேவிங் எனி சிம்டம்ஸ் ஆர் எனி சைன்ஸ் சஜஸ்டிவ் ஆஃப் டிபி இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறோம். அப்படி எதுவுமே இல்லை, தே ஆர் அப்சல்யூட்லி நார்மல் அப்படின்னா we have to start them on TPT, tuberculosis preventive therapy. This is not ATT, this is TPT. அதில் வந்து நமக்கு 2 ரெஜிமெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. 6 months isoniazid and 6H and 3HP, 3 months isoniazid and rifampicin. ஸோ அந்த கோர்ஸ் வந்து எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, 3HP வீக்லி ஒன்ஸ், அது வந்து 3 monthsக்கு நம்ம கொடுக்குறோம். திஸ் இஸ் த ரெஜிமெண்ட். 6H and 3HP. 6Hங்கிறது isoniazid 6 months and 3HPங்கிறது 3 months isoniazid and rifampicin. ஓகே.
ஸோ இன் 3HP வந்து இப்போ கரண்ட்டாக நம்ம மோர் தென் 18 இயர்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு 3HP கொடுக்குறோம். லெஸ் தென் 18 இயர்ஸ் we are giving 6H கொடுக்குறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த போர்ட்டல் நிக்ஷை அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்லைன் போர்ட்டல். இந்த போர்ட்டலில் we are capturing all information regarding patients from A to Z. ஒரு பேஷண்ட் வந்து என்ரோல்மெண்ட் ஐ மீன் டெஸ்ட்டு எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அப்போ இருந்து அவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் கம்ப்ளீஷன், ஈவன் போஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபாலோஅப், அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணி 2 இயர்ஸ் வரைக்கும் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே அதில் நம்ம கேப்சர் பண்ணுறோம். ஸோ கரண்ட்டாக கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, நிக்ஷை போஷன் யோஜனா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீம் மூலமாக எல்லா பேஷண்ட்ஸுக்குமே மந்த்லி 1000 rupees வந்து கொடுக்குறாங்க. அவங்க பேஷண்ட்ஸ் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கம்ப்ளீஷன் வரைக்குமே மந்த்லி 1000 rupees கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதுக்காக we are collecting பேஷண்ட்டோட பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ அந்த டேட்டாவிலேருந்து அவங்க ஹவுஸ் ஹோல்ட் கான்டாக்ட்ஸுக்கு யாருக்கெல்லாம் ப்ரொஃபைல் அக்சஸ் கொடுத்துருக்குறோம், ஸோ எல்லா டீட்டெயிலுமே நம்ம அந்த நிக்ஷை ஆப்பில் எல்லாத்தையுமே ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம். அவங்களுக்கு எக்ஸ்ரே டெஸ்ட்டு, ஸ்பியூட்டம் டெஸ்ட்டு, எத்தனை முறை ஃபாலோ, பேஷண்ட் டெய்லி ட்ரக்ஸ் எடுக்கிறாங்களா இல்லையா, அட்டரன்ஸ் மானிட்டரிங் எல்லாமே ஆன்லைன் தான். ஆன்லைன் மூலமாக தான் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் த போர்ட்டல் கால் நிக்ஷை. அண்ட் ரீசெண்டாக தான் அந்த NPOA அமௌண்ட்டை ஃப்ரம் 500லேருந்து 1000 வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க இன் நவம்பர் மந்த் ஒன்லி. And other initiatives are BPAL-M. This is the regimen for drug-resistant TB patients. Previously, we have another 3 regimens. இப்போ கரண்ட்டாக BPAL-M அப்படின்னு ஒரு நியூ ரெஜிமெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. திஸ் இஸ் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, ஒன்லி 6 month கோர்ஸ் இது. இதுக்கு முன்னாடி வந்து நமக்கு எய்தர் 11 months வரும், இல்லை 18 to 20 months வந்து ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும் DRTBக்கு. ஆஸ் ஆஃப் நவ் இந்த நியூ ரெஜிமெண்ட் நம்ம தாம்பரம் சானட்டோரியமில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். தமிழ்நாடில் ஒன்லி இன் தாம்பரம் சானட்டோரியம் we are starting this regimen. ஆஸ் ஆஃப் நவ் 7 பேஷண்ட்ஸ்க்கு இனிஷியேட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் another thing is எனர்ஜி டென்ஸ் நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட், தட் இஸ் EDNS. இதை இன்னும் ரோல் அவுட் பண்ணலை. இந்தியாவில் ஒரு ஸ்டேட்டில் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதாவது நியூட்ரிஷன் சப்போர்ட் வந்து கொடுக்க போகிறாங்க. அண்ட் அட் திஸ் டைம் ஐ தேங்க் அவர் டைரக்டர் சார் அண்ட் த டீம், பிகாஸ் you are all enrolled as a நிக்ஷை மித்ரா. நிக்ஷை மித்ரா அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை, டிபி பேஷண்ட்ஸுக்கு அடிஷ்னல் நியூட்ரிஷன் சப்போர்ட் வாலண்டியர்ஸ் மூலமாக we are getting ஒரு பேஸ்கெட் ஆஃப் ஃபுட்டு ஒவ்வொரு மந்த்தும். என்ன தான் நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் மூலமாக 1000 rupees 500 rupees கொடுத்தாலும் பேஷண்ட் பர்டிகுலராக அதை நியூட்ரிஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. அண்ட் 1000 rupees இஸ் நாட் எனஃப் ஆல்சோ. ஸோ அதனால் வாலண்டியர்ஸ் மூலமாக எதர் கார்பரேட்ஸாக இருக்கலாம், இண்டிவிஜுவல்ஸ், பொலிட்டீஷியன்ஸ், அதர் எலெக்டட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் யாராக இருந்தாலும் வாலண்டியர்ஸாக அதில் என்ரோல் பண்ணி பேஷண்ட்ஸுக்கு நம்ம 6 months ட்ரீட்மெண்ட் முடிகிற வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுறோம். அதில் நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் லாஸ்ட் வீக் நடந்த ப்ரோக்ராமில் என்ரோல் பண்ணியிருக்கோம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ சார். அண்ட் முடிச்சிட்டிங்க. ஸோ அந்த ஸ்கீம் பேர் தான் டிபி முக்த் பாரத் அபியான் அப்படிங்கிறது. இது வரைக்கும் நம்ம 2000 பேஷண்ட்ஸுக்கு மேலே நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லேயே நியூட்ரிஷன் சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ அது தவிர இன்சென்டிவ்ஸ் வந்து யாருக்கெல்லாம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, ப்ரைவேட் ப்ராக்டிஷனர்ஸ் அவங்களோட ஓன் கிளினிக்லேருந்து பேஷண்ட்டை நோட்டிஃபை பண்ணி, அதாவது திஸ் இஸ் அ கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் ரைட், ஸோ தே ஹாவ் டு நோட்டிஃபை அக்கார்டிங் டு கவர்மெண்ட் ஜிஓ, தே ஹாவ் டு நோட்டிஃபை டிபி பேஷண்ட். அந்த மாதிரி நோட்டிஃபை பண்ணுற ப்ரைவேட் ப்ராக்டிஷனர்ஸுக்கு இன்சென்டிவ்ஸ் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட்லேருந்து 500 rupees வந்து கொடுக்குறாங்க. அட் த எண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் another 500 rupees. ஸோ டோட்டலி தே வில் பி கெட்டிங் 1000 rupees ஃபார் அ பேஷண்ட். அண்ட் ஃபார் ஆர் DRTB patients we are giving travel support also. So this is the public-private mixed collaboration. Even IPC, I mean section is also there, BNS section is also there for notification. So other than that, I can take any doubts. I am not satisfied with my presentation also. ஏதாவது ஒரு டவுட் கேளுங்க, தென் கொஞ்சம் ஃபுல்ஃபில்லிங்காக இருக்கும். வெரி குட் கொஸ்டின். ஸோ குவான்டிஃபரன் டிபி கோல் டெஸ்ட்டு, அதை வந்து இன்னொரு பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்டர்ஃபரான் காமா ரிலீஸ் அஸ்ஸே, IGRA அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதை வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து நமக்கு ஒரு 3 district ஐ திங்க் ஸோ அங்கே ட்ரையல் மட்டும் பண்ணோம். இதில் என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, IGRA பொறுத்த வரைக்கும் காஸ்ட் அதிகம், 2000 rupees. So privately available, some private hospitals, private doctors also suggesting the test for immunocompromised patients
அவங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி பாசிட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா ப்ரொஃபைலாக்சிஸ் கொடுக்குறாங்க. பட் கவர்மெண்ட்டால் அதை ரோல் அவுட் பண்ண முடியல ஆஸ் ஆஃப் நவ். ஸோ அதற்கு பதிலாக தான் இன்னொரு டெஸ்ட் வந்து நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம், CYTB அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெஸ்ட். திஸ் இஸ் அ நியூ டெஸ்ட். இது எதுக்காக அப்படின்னா லைக் மேண்டோ. இப்போ வந்து மேண்டோவை ரோல் அவுட் பண்ணுறாங்க. மேண்டோ டெஸ்ட் இருந்தது இல்லையா, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நினைக்கிறேன். டிஎஸ்டி, டியூபர்குலஸ் ஸ்கின் டெஸ்ட்டு, அது இன்ட்ராடெர்மலாக டெஸ்ட் பண்ணி பாசிட்டிவ் வந்தது அப்படின்னா சேம் ரிசல்ட்டு தான், சேம் எஃபெக்ட். அந்த CYTB டெஸ்ட், ஐடிபி டெஸ்ட் வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். இன்ஃபேக்ட் நேற்று தான் வி ஹேவ் ரிசீவ்ட் CYTB. இனி தான் வந்து டிஸ்ட்ரிக்டில் ட்ரைனிங் கொடுத்து அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம். ஆல்ரெடி வந்து தமிழ்நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க சில டிஸ்ட்ரிக்ட்டு. நம்ம டிஸ்ட்ரிக்டில் வி ஹேட் ரிசீவ்ட் எஸ்டர்டே. ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இப்போ ஒன்லி கான்டாக்ட்ஸ் அண்ட் அது டயபெட்டிக், ருமட்டாய்ட் பேஷண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பேஷண்ட்ஸை பர்டிகுலராக ஸ்பெசிஃபிக் பேஷண்ட்ஸை சூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு நாங்கள் ரோல் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இக்ரா வந்து மேண்டேட்ரியான்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க இல்லையா? இப்போது வல்னரபிலிட்டி, இந்த இன்ஃபெக்டட் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம எல்லாருமே தான் வருவோம். பட் ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட். எல்லாருக்குமே நம்ம வந்து அந்த டெஸ்ட்டை போட்டு எல்லாருக்குமே ப்ரொஃபைலாக்சிஸ் கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது அது நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது தான் தெரியும். ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் வி ஆர் ஸ்டார்டட் ஃபார் ஹவுஸ் ஹோல்ட் கான்டாக்ட்ஸ் முதல்ல, பிகாஸ் அவங்க தான் இம்மீடியட் சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஈவன் சில டாக்டர்ஸும் எடுத்துக்கிறாங்க, டெஸ்ட் பண்ணி நமக்கு பாசிட்டிவ்னு இருந்தால் எடுத்துக்கிறாங்க. இதில் வந்து திருவள்ளூரில் பண்ண ஒரு ஸ்டடி இருக்குது. அந்த ஸ்டடியில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு 10 years வரைக்கும் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டடி இருக்குது. அண்ட் ஒன் மோர் திங், இப்போது CYTBயே வந்துட்டு காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் நம்ம பண்ணோம், ஸ்க்ரீனிங் பண்ணோம், ஸ்டடி பண்ணோம். அதில் 10 பேர் 100 பேர் டெஸ்ட் பண்ணால் 20% பாசிட்டிவிட்டி வருது. 20% பாசிட்டிவ் வந்தது. அந்த 20க்கு மட்டும் டிபிடி கொடுத்தோம். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் லைக் ட்ரையல் கம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன், அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு. Thank you, ma'am, for the informative update on NTEP. We are grateful for your time and expertise. Now, இனிய இந்நிகழ்விற்கு இனிதே அனுமதி அளித்து தலைமை பொறுப்பேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கூடிய தேசிய சித்த நிறுவனத்தினுடைய இயக்குனர் அவர்களே மற்றும் பேராசிரியர் பெருமக்களே, என்னுடைய வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய மதிப்புமிகு எங்களது துணை இயக்குனர் அவர்களே, DRTB கோஆர்டினேட்டர் அவர்களே, மற்றும் இந்திய மருத்துவத்தை தேர்ந்தெடுத்து மக்களுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டு மருத்துவ சேவையாற்ற காத்திருக்கக்கூடிய அருமை மருத்துவ மாணவர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய சுகாதாரத்துறையின் சார்பாக முதற்கண் வணக்கத்தையும் மதிப்பையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நல்லதொரு வாய்ப்பினை வழங்கிய நம்முடைய கோஆர்டினேட்டர் மேடம் அவர்களுக்கும் மற்றும் இயக்குநர்களுக்கும் பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் மீண்டும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தினையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைக்கு இந்த திட்டத்தில் தேசிய காசநோய் ஒழிப்பு திட்டம், ஏற்கனவே இந்த திட்டம் திருத்தி அமைக்கப்பட்ட தேசிய காசநோய் தடுப்பு திட்டமாக ரிவைஸ் நேஷனல் டியூபர்குலோசிஸ் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் என்ற இந்த திட்டத்தை கடந்த ஜனவரி 1, 2020 முதல் எலிமினேஷன் புரோகிராமாக மாற்றியிருக்கின்றார்கள். ஏனென்றால் காசநோயை முற்றிலுமாக இந்த சமூகத்திலிருந்து அகற்றிட வேண்டும், இந்த தேசத்திலிருந்து அகற்றிட வேண்டும் என்பதற்காக இந்த இலக்கோடு இன்றைக்கு இந்த திட்டம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்போ இன்னொரு டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி என்கேஜ்மெண்ட். இந்த காசநோய் தடுப்பு திட்டத்தில், காசநோய் ஒழிப்பு திட்டத்தில், தேசிய காசநோய் திட்டத்தில் சமூக அணி திரளோடு மட்டுமல்லாமல் மக்களை திரட்டுவதோடு மட்டுமல்ல, காசநோய்க்கான மக்கள் இயக்க நடவடிக்கைகளை கொண்டு செல்வதன் மூலமாக மக்களிடத்திலே காசநோய் பிரச்சாரத்தை, காசநோய் அறிகுறிகளை பற்றி பிரச்சாரத்தின் வாயிலாக கொண்டு செல்வதன் வாயிலாக, மக்களுக்கு காசநோய் அறிகுறிகளை எடுத்துச் சொல்வதன் வாயிலாகவும் காசநோய் ஒரு மக்கள் பிரச்சார இயக்கமாக மாற்றுகின்ற போதுதான் இந்த திட்டம் வெற்றிகரமாக்க முடியும் என்கின்ற அந்த அடிப்படையிலே இன்றைக்கு மத்திய காசநோய் பிரிவு, சென்ட்ரல் டிபி டிவிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய மத்திய காசநோய் பிரிவு மற்றும் மாநில காசநோய் பிரிவு வழிகாட்டுதன்படி நிக்ஷய் சிவிர் என்கின்ற 100 நாள் கேம்பெயின் இன்றைக்கு தொடர்ந்து டிசம்பர் 7 முதல் வருகின்ற 24/3/2025 வரை, அன்றைய தினம் வேர்ல்டு டியூபர்குலோசிஸ் டே, உங்களுக்கு தெரியும், கமெமரேட் தி வேர்ல்டு டிபி டே ஆன் March 24th of the every year, உங்களுக்கு தெரியும். அது வரைக்கும் இந்த 100 நாள் ப்ரோக்ராம் இதனோட ஒரு பார்ட், இந்த 100 நாள் கேம்பெயின் ஒரு பார்ட் தான் இன்றைக்கு நிக்ஷய் சிவிருக்காக இன்றைக்கு ஒரு சென்சிடைசேஷன் ஆஃப் ஆயுஷ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு பண்ணிட்டு ஏற்கனவே முடிச்சிருக்கும். மற்ற காலேஜஸ் முடிச்சிருக்கேன், நம்ம மாவட்டத்தில் காலேஜஸ் முடிச்சிருக்கோம், ஆயுஷ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் கிளாஸ் முடிச்சிருக்கும். இன்றைக்கு
இன்னைக்கு நம்ம நேஷனல் சித்தாவில் கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்கோம். இப்போது இந்த திட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிபி பார்டன் மேடம் பேசும்போது சொன்னாங்க என்ன சார்னு கேட்டிங்கன்னா லோடிங் காஸ் ஆஃப் த டெத் ரொம்ப முதன்மையான நோயா, இறப்பில் முதன்மையான நோயா என்ற காசநோய் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது நீங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பு. தொற்று நோயிலே முக்கியமாக இறப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய கம்யூனிகபிள் டிசீஸில் முக்கியமாக இறப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு டிபி இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் லீடிங் டிசீஸ். அதே போல் 5th லீடிங் டிசீஸ் காஸ் ஆஃப் டெத் அமாங் ஆல் டிசீசஸ். அனைத்து நோய்களும் காசநோய் என்பது 5வது இடத்தில், காசநோய் இறப்பை ஏற்படுத்த 5வது இடத்தில் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த காசநோய் பொறுத்த வரைக்கும் 2015ஆம் ஆண்டு 1,00,000 மக்கள் தொகைக்கு இருந்த 237 நோயாளிகள் எண்ணிக்கை இன்றைக்கு 2023இல் 195ஆக குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு இண்டிகேட்டர்ஸ் 195 குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை நாம் முற்றிலுமாக குறைத்துக் கொண்டே வந்து 0 என்கின்ற இலக்கினை என்பதுதான் இந்த திட்டம் வெற்றிகரமாக முடியும். காசமில்லா தேசத்தை நாம் படைக்க முடியும் என்பதை நாம் மனதிலே தாரக மந்திரமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா அதுதான் முக்கியமான இந்த திட்டத்தோட நோக்கம். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் இறப்பு விகிதம், நோயாளிகள் காசநோயில் இறந்த விகிதம் பார்த்தீங்கன்னா 2015இல் 28 நோயாளிகள் 1,00,000 பேருக்கு 28 பேர் இறந்துட்டு இருந்தாங்க. இன்றைக்கு 22ஆக குறைத்திருக்கின்றோம். இந்த திட்டம் 22ஆக குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை மேலும் நம்ம டிக்ளைன் ரெடியூசிங் பண்ணோம்னா நாம் அனைவரும் இந்த திட்டத்திற்கு அண்டர் NTP எல்லாரும் நிற்கின்ற போதே நிச்சயமாக இதை வெற்றியாக்க முடியும்ங்கிறது அந்த இண்டிகேட்டர் சொல்லிட்டு. இதை பார்த்தீங்கன்னா 2019 ஸ்னாப்ஷாட் என்ன சொல்கிறாங்க, 2% ஆஃப் HIV, 2.5% ஆஃப் DRTB பன்முக எதிர்ப்பு காசநோய் உருவாகி கொண்டிருக்கின்றது. 65% 15 45 உட்பட்டவர் 15 to 45 years பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 68%. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, 15 வயது முதல் 45 உட்பட்டவருக்கு கிட்டத்தட்ட 65% காசநோயால் இருக்க பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் இந்த தேசத்துடைய வளரலம் அடலசன்ட் சேல் என்று சொல்லக்கூடிய வளரலம் பெண்கள் மற்றும் அந்த தேசத்தை நிர்மாணிக்கக்கூடியவர். அவர்கள் இந்த நோயால் பாதிக்கப்படுகிற அந்த குடும்ப சூழ்நிலை, கல்வி, நாளை தேசத்துடைய பொருளாதாரம் எல்லாமே அந்த இளைஞருடைய பாதிக்கின்ற போது நிச்சயமாக ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது ஒரு விஷயம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆண்களை பார்த்தீங்கன்னா 62%, பெண்களை பார்த்தீங்கன்னா 38%, குழந்தைகள் 6% காசநோயால் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கின்ற அறிக்கை சொல்கின்றது. அது மட்டுமல்லாமல் 33% நகர்ப்புற பகுதிகளில் காசநோயால் பதிவு செய்யப்படுகிறார்கள். 58% ஊரக பகுதியில் ரூரல் ஏரியாஸ் 58% பதிவு செய்யப்படுகிறார்கள். 9% ட்ரைபல் ஏரியாவிலிருந்து காசநோயாளிகள் பதிவு செய்யப்படும் என்பது ஒரு ரிப்போர்ட் ஸ்னாப்ஷாட் 2019 சென்ட்ரல் டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்க சார், இது என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல் த டிஸ்ட்ரிக்ட் இந்த இருக்கக்கூடிய எடுத்துன்னு சொன்னால் இப்போ மேடம் பேசும்போது சொன்னாங்க நிச்சய் சிவியர் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னாங்க. கிட்டத்தட்ட 347 மாவட்டங்களில் 33 மாநிலங்கள் உள்ளடக்கி யூனியன் பிரதேசங்கள் உள்ளடக்கி இன்றைக்கு 347 மாவட்டங்கள் இந்தியா முழுவதும் இன்றைக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டு அதில் 38 மாவட்டங்கள் கிட்டத்தட்ட ட்ரைபல் பாப்புலேஷனும் 27 மாவட்டங்கள் மைனிங் பாப்புலேஷனும் 46 மாநிலங்கள் ஆஸ்பிரேட்டிங் பாப்புலேஷனாக என்று எடுக்கப்பட்டு தமிழகத்தில் 22 மாவட்டங்கள் இருக்கு நிச்சய் சிவியர் 100 நாள் கேம்பெயின் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இது என்ன சார் எப்படி எடுத்திருக்காங்க நிச்சய் சிவியர் ஒரு சின்ன புள்ளிவரத்தோடு சொல்லலாம்னு ஆசைப்படுறேன். டெத் ரேட் 3.6க்கு குறைவாக இருப்பதும் 1,00,000 பேருக்கு 1,700 பேர் பிரிசம்டிவ் டிபி காசநோய் அறிகுறி இருக்கா என்ற பிரிசம்டிவ் டிபி பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாம். அதே போல டிபியோட இன்சிடென்ஸ் ரேட் 1,00,000 பேருக்கு 200க்கு அதிகமாக இருக்க மாவட்டங்கள், பிரிவிலேஜ் ரேட் 1,00,000 பேருக்கு 400 நோயாளி இருக்கிற மாவட்டங்கள், இப்படி ஒரு கிரிட்டீரியா தேர்வு செய்யப்பட்டு இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட இந்தியா முழுவதும் 347 மாவட்டங்கள் இன்றைக்கு நிச்சய் சிவியர் ப்ரோக்ராம் 100 days கேம்பெயின் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றதை நான் தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். சரிங்க சார், இந்த கேம்பெயின் நோக்கம் வாட் இஸ் எய்ம்? இந்த திட்டத்துக்கு ஒரு எய்ம் இருக்கு. NTP என்றால் என்ன எய்ம் இருக்கு, என்ன கோல்? இந்த திட்டத்தோட கோல் என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 80% டிக்ளேர்ட் இன் ஆனுவல் டிபி இன்சிடென்ஸ் ரேட். 80% வருடாந்திர இருக்கக்கூடிய டிபி இன்சிடென்ஸ் ரேட் நம்ம குறைக்கணும். 90% டெத்தை வந்து நம்ம குறைக்கணும். அதுதான் இதோட மெயின். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 0 கேட்டாஸ்ட்ரோபிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் டியூ டு டிபி. அதை வந்து நம்ம 3 விஷயம் தான் இன்றைக்கு NTP கோலாக இருந்துகிட்டு இருக்கு. இது என்ன சார்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கு ஐரிஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய கிட்டத்தட்ட 7 என்ன சொல்கிறாங்க இந்த நிச்சய் சிவியர்னு கேட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே ட்ரீட்டட் டிபி பேஷண்ட்ஸ், ஹவுஸ் ஹோல்டு கான்டாக்ட்ஸ் ஆஃப் டிபி பேஷண்ட், டயபெட்டிஸ் மிலிட்டஸ், HIV பேஷண்ட்ஸ், ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ஆல்கஹால் கன்சியூமர்ஸ், இவர்கள் எல்லாருக்குமே மோர் தென் 60 years, லோ BMI, அண்டர் 18, இவங்க எல்லாருமே இந்த 7 பேருக்குமே ஆல் ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டி லெவலில் அர்பன் PH இருந்து பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் இருந்து மெடிக்கல் காலேஜ் இருந்து பிரைவேட் செக்டர் இருந்து எல்லாருக்குமே இந்த நிச்சய் சிவியரில் காசநோய் அறிகுறிகளாக இருக்கா என்பது ஸ்கிரீனிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தொடர்ந்து ஸ்கிரீனிங் நடந்துட்டு இருக்கு.
அப்படி அறிகுறி இருக்கும் பட்சத்தில் உடனடியாக நேட் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அது மைக்ரோபயாலஜி மூலமாகவும் அடுத்து கிளினிக்கல் டயக்னோசிஸ் மூலமாக மெடிக்கல் கிளினிக்கல் டயக்னோசிஸ் எக்ஸ்ரே பரிசோதனை மார்புப்படை நுண்கதிர் பரிசோதனை மூலம் பார்க்கப்பட்டு உடனடியாக காசநோய் இருக்கும் பட்சத்தில் அவருக்கு அந்த இடத்திலே சிகிச்சை மேற்கொண்ட திட்டம் என்பதற்கு தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் காசநோய் என்பது உங்களுக்கு தெரியும், காற்று மூலமாக பரவக்கூடிய ஏர்போர்ன் டிசீஸ். நம்ம அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் இன்டரப்ட் பண்ண டு டிடெக்ட் த ஹிடன் கேசஸ் இந்த கம்யூனிட்டி ஏர்லி ஸ்டேஜ், ஆரம்ப நிலையிலே காசநோய் கண்டறிய வேண்டும். இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ட்ரி கேசஸ் நிறைய இருந்துட்டு இருக்கு. அதை கண்டுபிடிக்காத இன்றைய நிக்ஷய் சிவிர் ப்ரோக்ராம் 100 days ப்ரோக்ராம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த மிஸ் பண்ண கேஸ் மிஸ்ட்ரி கேசஸ் நம்ம குறைக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் நமக்கு நிற்கக்கூடிய ஏர்லி டயக்னோசிஸ் இந்த திட்டத்தோட நோக்கம் என்எஸ்பி மேடம் போட்டாங்க, என்எஸ்பி போட்டாங்க, 1725 போட்டாங்க இல்லைங்களா, 2017-25 நியூ ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான். இந்த என்டிபி என்ன சார்னு கேட்டிங்கன்னா டிடெக்ட், ட்ரீட், ப்ரிவென்ட் அண்ட் பில்ட் போட்டாங்க மேடம். பவர் பாயிண்ட் பார்த்துப்பீங்க. டிடெக்ட், நம்ம இருக்கக்கூடிய காசநோய்களை ஆரம்பநிலையை கண்டறிய வேண்டும். வெதர் இட் இஸ் டிடெக்டட் ஃப்ரம் பப்ளிக் செக்டர் பிரைவேட் செக்டர், ஒட்டுமொத்த எல்லாருமே கொண்டு வரும், கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ ஆக்டிவ் கம்யூனிட்டி அப்ரோச், சமூகத்துறையை இந்த காசநோயை பற்றி ஒரு அப்ரோச் கொடுத்து அவர்களையும் நம்ம கொண்டு மிஸ்ட்ரி கேசஸை கண்டுபிடிக்க உதவி செய்யணும். இது மட்டுமல்லாமல் சரியான முறையில் அவர் டயக்னோசிஸ் உடனடியாக செய்யப்பட்டு உடனடியாக அவர் சிகிச்சை ட்ரீட்மெண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீசஸ் அதை என்ஷூர் பண்ணணும். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் டிபிடி மேடம் சொன்னாங்க, டிபி ப்ரிவென்டிவ் தெரப்பி, ஹவுஸ் ஹோல்டு கான்டாக்ட்ஸ் ஆஃப் டிபி பேஷண்ட்ஸ், பல்மரி டிபி பேஷண்ட்ஸ், அதை நாம் முக்கியமாக முடிக்கணும். என்பிஒய் நிக்ஷய் மித்ராஸ் சொன்னாங்க. நிக்ஷய் மித்ராஸ் என்னன்னு கேட்டால் பிரதம மந்திரி டிபி முக் பாரத் அபியான் என்கின்ற திட்டம் நம்முடைய ஹானரபிள் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா செப்டம்பர் மாதம் 2022ஆம் ஆண்டு தொடங்கி வைக்கப்பட்ட திட்டம். என்ன சார் நிக்ஷய் மித்ரான்னு கேட்டிங்கன்னா காச நோயாளிகளை ஒரு நோயாளி கூட காச நோயால் தத்தெடுத்தவர்களுக்கு நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் 6 மாத காலத்திற்கு ஃபுட் நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த டோனர் அவர் தான் நிக்ஷய் மித்ராஸ். அது இண்டிவிஜுவலாக இருக்கலாம், என்ஜிஓஸ் இருக்கலாம், தன்னார்வலராக இருக்கலாம், கார்பரேட் இருக்கலாம், கோஆபரேட்டிவ்ஸ் இருக்கலாம், யாருன்னா இருக்கலாம். அவர்களுக்கு ஒரு நிக்ஷய் மித்ரான்ற சான்றிதழ் அவருடைய இமெயிலுக்கு அனுப்பப்படும். ஒரு பேஷண்ட் எடுத்தோட சரி அவங்கள மாதம் மாதம் 150 ரூபா 200 ரூபாய்க்கு அந்த நிக்ஷய் கொடுத்து 300 ரூபாய்க்கு அவருக்கு ஒரு நியூட்ரிஷன் சப்போர்ட் பண்ண கொடுக்க முடியும் என்பதை இன்றைக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கு. அதுதான் இந்த என்எஸ்பியோட 2025. ஏன் சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2023 2023 டெட் அசோசியேட்டட் லோ பிஎம்ஐ பார்த்தீங்கன்னா 56.62%. அது மட்டுமல்லாமல் இன்றைக்கு அண்டர் நியூட்ரிஷன் கிட்டத்தட்ட அண்டர் நியூட்ரிஷன் சொல்லக்கூடிய அண்டர் நியூட்ரிஷனை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கேஸ் டிபி கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 43%. 43% கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் 43% நோயாளிகள் பிஎம்ஐ 18 கம்மியாக இருக்காங்க, அண்டர் நியூட்ரிஷனாக இருக்காங்க. அப்போ அந்த நியூட்ரிஷனை மேம்படுத்த வேண்டும். அதுதான் கம்யூனிட்டி என்கேஜ்மெண்ட். அப்போ என்ன சார் பண்ணணும்னா ஆரம்பநிலை கண்டுபிடிப்பது மட்டுமல்லாமல் மக்களுக்கு காசநோய் பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதன் வாயிலாகவும் மேடம் சொன்ன மாதிரி டிபிடி என்று சொல்லக்கூடிய நிக்ஷய் போஷன் யோஜனா டைரக்ட் பெனிஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் 1000 rupees சொல்லியிருக்காங்க சொன்னாங்க இல்லைங்களா. அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே அந்த 500 ரூபா கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. நிக்ஷய் போஷன் யோஜனா திட்டத்தின் கீழே காசநோயால் என்று கண்டறியப்பட்டு விட்டால் அவருடைய வங்கி கணக்கு பாஸ்புக் முதல் பக்கத்தையும் ஆதார் கார்டு கொடுத்து நிக்ஷய்ன்ற ஒரு ஆப்பில் போட்டாங்க, ஆன்லைனில் வெப்பில் போட்டாங்க சொன்னால் அந்த நோயாளிக்கு சிகிச்சை ஆரம்பம் முதல் 6 மாத காலம் முடியும் வரை 6 மாதத்திற்கு தொடர்ந்து 500 rupees டு சப்போர்ட் த நியூட்ரிஷன் சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதை இப்போ என்ஹான்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1000 ரூபாய் எப்படி சார் கொடுக்குறாங்க கேட்டிங்கன்னா அது எதுக்கு கொடுக்குறாங்க கேட்டிங்கன்னா டெத் அசோசியேட்டட் 56.62 வந்திருக்கு. தி ரேஷன் ஸ்டடி இண்டிகேட்டர் டெக்ளேர் பார்த்தீங்கன்னா 40% அந்த நியூட்ரிஷன் கொடுத்தோம்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட காசநோய் இருந்தவங்களே குறைத்து விட முடியும் என்ற அறிக்கையின் பேரிலும் ஐசிஎம்ஆர் என்று சொல்லக்கூடிய ஐசிஎம்ஆர் மற்றும் நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் ரெக்கமெண்டட் பண்ணாங்க 1000 ரூபாய் கொடுத்து 1080 ரூபாய். அதுதான் இன்றைக்கு வந்து அரசாங்கம் 1000 rupees இன்னைக்கு என்ஹான்ஸ் 1000 rupees ஃப்ரம் லாஸ்ட் நவம்பர்லேருந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இது மட்டுமல்லாமல் காசநோய்க்கு மேடம் சொன்னாங்க 6 months ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட், இன்டென்சிவ் ஃபேஸ் 2 months, கண்டினியூ ஃபேஸ் 4 months. அந்த இன்டென்சிவ் ஃபேஸில் பிஎம்ஐ 18க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய லோ பிஎம்ஐ 18 கீழே இருக்கக்கூடிய காசு நோயாளிகளுக்கு இன்டென்சிவ் ஃபேஸ் அந்த 2 மாத காலத்திற்கு நியூட்ரிஷன் சப்ளஸ் அடிஷனாக கொடுக்க சொல்லி இந்த திட்டத்தில் இருக்க பாலிசியாக நியூயர் பாலிசி நீங்கள் வந்திருக்கு. அதை நீங்கள் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்கு, அதை நாங்கள் தகவல் சொல்கிறேன். இப்போ என்ன சார் பண்ணணும், வாட் இஸ் த கம்யூனிட்டி என்கேஜ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காசநோயாளி என்பது இந்த திட்டத்தை வெற்றிகரமாக்கும் என்றால் முதலில் கிராமப்புறங்களில் நாம் தொடங்க வேண்டும். அதான் டிபி முக் பாரத் அப்படின்னு சொன்னது. அப்போ டிபி முக் பஞ்சாயத் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னைக்கு டிபி முக் பஞ்சாயத் ஃப்ரீ அப்படின்னா ஒவ்வொரு கிராம ஊராட்சியும் காசநோய் இல்லா கிராம ஊராட்சியாக மாற்றுவதற்கான யுக்திகளை கண்டு திட்டங்களை வடித்து அந்த திட்டங்கள் வாயிலாக காசநோய்க்கு ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி தானாக முன்வந்து காசநோய் அறிகுறிகளை அவருக்கு தெரிவிக்கும் போது தானாக முன்வந்து ஆரம்பநிலையில் வருகின்ற அந்த சூழ்நிலையை உருவாக்குகின்ற போது அந்த உருவாக்குகின்ற அந்த ஒரு கிரிட்டீரியா இந்த காசநோய் என்பது கிட்டத்தட்ட 1000 பேருக்கு இவ்வளோ பேர் பரிசோதனை பண்ணுங்க அந்த பாப்புலேஷனில்
ரெண்டாவது, அந்த காசநோயாளி அங்கே பதிவாகவில்லை கடந்த 2 ஆண்டுகளில் என்பதற்கு. இதெல்லாம் எடுத்து இன்றைக்கு டிபி பஞ்சாயத் ஃப்ரீ என்பதை இன்றைக்கு அறிவிக்கை செய்யப்பட இருக்கின்றது. இந்த வருகின்ற அடுத்த மாதம் 24ஆம் தேதி நம்முடைய காஞ்சிபுரம் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் நிறைய ஊராட்சிகள் பஞ்சாயத்துகள் இன்றைக்கு காசநோய் இல்லா ஊராட்சியாக அறிவிக்க எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டுருவோம். இண்டிகேட்டர்ஸ்லாம் பார்த்துக்கிட்டுருவோம். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, என்ன சார் அது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்முடைய மகாத்மா காந்தி, தேசத்தந்தை மகாத்மா காந்தி கனவான ஹெல்த்தி வில்லேஜஸ், கிராமப்புறம் தான் இந்த இந்திய நாட்டினுடைய அடிப்படை கட்டமைப்பு. அந்த கிராமப்புற மக்களுக்கு நல்லதொரு சுகாதாரமான வாழ்வு அளிக்கின்ற வாயிலாக நமது தேசம் நல்ல ஒரு வளமான தேசமாக மாறும் என்ற அடிப்படையிலே நாம் காசநோயை முற்றிலும் கிராமத்திலிருந்து ஒழிப்போம் என்றால் இந்த தேசத்தை நிச்சயமாக நாம் ஒழிக்க முடியும் என்ற அடிப்படையிலே இன்றைக்கு டிபி ஃப்ரீ பஞ்சாயத் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு கூட அனைத்து எலெக்டட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ், பஞ்சாயத்து ஊராட்சி தலைவர்கள், கிராமப்புற கூடிய ஃபார்மல் லீடர்ஸ், நான் ஃபார்மல் லீடர்ஸ், ரிலீஜியஸ் லீடர்ஸ் எல்லாரையும் சந்தித்து காசநோய் பற்றி ஒரு என்ஜிஓ அமைப்பு, செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் எல்லாருக்கும் காசநோய் பற்றி கம்யூனிட்டி பார்ட்டிசிபேஷன், ஆக்டிவ் கம்யூனிட்டி பார்ட்டிசிபேஷன் இன்றைக்கு தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். காசநோய் பற்றி எவ்வரி டோர்ஸ்டெப், ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் காசநோய் பற்றி இன்டர் பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் சொல்லக்கூடிய இன்டர் பர்சனல் கம்யூனிகேஷனில் ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த ஐஇசி ஃபேம்லெஸ், காசநோய் பற்றி ஃபேம்லெஸ் விநியோகிக்கப்பட்டு காசநோய் அறிகுறிகள் என்பதை அந்த இடத்திலே ஸ்கிரீனிங் பட்டு இன்றைக்கு தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதன் வாயிலாகத்தான் காசநோய் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்றால் கடந்த 2 ஆண்டுகளிலே காசநோய் இல்லா ஊராட்சி அறிவிப்பதற்கு இன்றைக்கு வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதன் ஒரு பகுதியாக பார்த்தீங்கன்னா, என்ன சார் டிபி ஃப்ரீ பஞ்சாயத்து என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிபி ஃப்ரீ பஞ்சாயத்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் இந்த வருஷத்தை, அது இல்லாமல் நம்முடைய தேசத்தந்தை மகாத்மா காந்தி ஸ்டாச்சு ஃபர்ஸ்ட் இயர் அந்த வில்லேஜ், அந்த ஊராட்சி காசநோய் இல்லா ஊராட்சினா பிரான்ச் கலரில் கொடுக்குறாங்க ஒரு சர்டிஃபிகேட். அந்த ஊராட்சி தொடர்ந்து 2 ஆண்டுகளுக்கு காசநோயை பதிவாகவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு அதே ஸ்டாச்சு மீண்டும் சான்றிதழ் கொடுக்கப்பட்டு சில்வரில் கொடுக்குறாங்க. மகாத்மா காந்தி ஸ்டாச்சு சில்வர். தொடர்ந்து அடுத்து 2 ஆண்டுகள் கன்சிக்யூட்டிவ் 2 இயர்ஸ் இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் கோல்டேஸ் கலரில் ஸ்டாச்சு மகாத்மா காந்தி ஸ்டாச்சு இன்றைக்கு ஊராட்சிகளுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது. அதை தொடர்ந்து பெறுவதற்கு நிறைய ஊராட்சிகள் இன்றைக்கு பணிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே நாம் சார்ந்த இந்த மக்களுக்கு, நாம் பிறந்த இந்த தேசத்திற்கு காசநோய் பற்றி முற்றிலுமாக ஒழிப்பதற்கு, காசநோய் இல்லா தேசம் படைப்பதற்கு நாம் அனைவரும் ஒருங்கிணைகின்ற போது நாம் ஒருங்கினவர் மட்டுமல்லாமல் மற்றவரையும் ஒருங்கிணைத்து அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் காசநோய் பற்றி அறிவுகளை தெரிவிக்கின்ற போது அவர்கள் தாமாக முன்வந்து அறிவுரை தந்து தாமாக முன்வந்து ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸ், அரசு ஆரம்ப சுகாதாரங்களையோ நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதாரங்களையோ மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையோ தனியார் மருத்துவமனை அணுகின்ற போது இந்த காசநோய் பரவுவதை நாம் முற்றிலும் தடுக்க முடியும். ஒரு விஷயம் ஏனென்றால் ஏர்பிரான் இன்ஃபெக்ஷன் பற்றி நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லணும். வில்லேஜில் காஃப் ஹைஜீன் பற்றி சொல்ல பிஹேவியர் ஆட்டிடியூட் இந்த கம்யூனிட்டி பீப்புள்ஸ் நாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும். எப்படி பெருந்தொற்று கொரோனா நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லாரும் வேரிங் மாஸ்க், ப்ராப்பர் ஹேண்ட் வாஷிங் டு மெயின்டைன் த சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ், இந்த 3 தாரக மந்திரத்தை நாம் மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்ததன் வாயிலாக கொரோனா வைரஸ் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இன்றைக்கு நாம் அனைவரும் பல்வேறு உயிர்களை காப்பாற்றிருக்கோம். அது நாம் மட்டும் கடைபிடிக்கும். சமூக மக்களுக்கு டு சேஞ்ச் தி பிஹேவியர் ஆட்டிட்யூட் இந்த கம்யூனிட்டி மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து நோய்கள் வருவதற்கு முன்பாக பாதுகாத்துக் கொள்கின்ற யுக்திகளை நாம் கற்றுக் கொடுத்ததன் வாயிலாக தான் அந்த திட்டம் வெற்றியாக்கம் அந்த நோயிலிருந்து நம்ம கட்டுப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே நோய்கள் வருவதற்கு முன்பாக கற்றுக்கொள்கின்ற விஷயத்தையும் அதே போல நியூட்ரிஷனல் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா காசநோய் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா அண்டர் நியூட்ரிஷன் நிறைய ரிப்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. அந்த நியூட்ரிஷன் பற்றி நம்ம எடுத்து சொல்லி அதே நேரத்தில் சத்தான ரைட் நியூட்ரிஷன் அவர்களுக்கு எதை சாப்பிட்டா என்ன கரெக்டாக சத்து கிடைக்கின்றது அந்த ரைட் நியூட்ரிஷன் பற்றி நம்ம கரெக்டாக அவர்களுக்கு ஊட்டச்சத்துக்கள் பற்றி அவர்களுக்கு தகவலை கொடுக்கின்ற போது, ஊட்டச்சத்து பற்றி அவர்கள் நலக்கல்வி அளிக்கின்ற போது, பர்சனல் ஹைஜீன் பற்றி நலக்கல்வி அளிக்கின்ற போது, காஃப் ஹைஜீன் பற்றி நலக்கல்வி அளிக்கின்ற போது நிச்சயமாக இந்த காசநோய் ஏர்போர்ன் இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம தடுக்க முடியும். அதையும் நாம் ஒரு கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு மருத்துவ பணியை தேர்ந்தெடுத்து மருத்துவர்களாக நீங்கள் பணியாற்றக்கூடிய நீங்கள் இந்த காசநோய் துறைக்கு எங்களுடைய இந்த மக்களுக்கும் நம்முடைய தேசத்துடைய மக்களுக்கும் உங்களால் ஆன அது சிகிச்சை முறை எப்படி இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் இந்திய முறையில் பண்ணாலும் சரி, சரிதானா, இந்திய முறை எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்திய மருத்துவத்தை தேர்ந்தெடுக்க நீங்கள் எப்படி சிகிச்சை முறை கையாலும் சரி, காசநோயில் ஆரம்பத்திலே கண்டறிந்து குணப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் காசநோய் பரவும் தன்மையை கட்டுப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் காசநோயால் உடன் வசிப்பவர்களுக்கு ஹவுஸ் ஹோல்டு கான்டாக்ட்ஸ் அதிகமாக வாய்ப்பு இருப்பதால் அவர்களையும் நாம் காப்பாற்றக்கூடிய சூழ்நிலை என்பது இருந்து கொண்டிருக்கிறது. நாம் அவர்களையும் பாதுகாத்து மற்றவர்களுக்கும் இந்த தொற்று ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக நம்ம கம்யூனிட்டி என்கேஜ்மெண்ட் என்கின்ற பெயரில் சமூக அணியை ஒன்று திரட்டுவதன் வாயிலாக காசநோய் பற்றி பல்வேறு விஷயங்களை எடுத்து சொல்வதன் வாயிலாகவும் அடிப்படை கிராமத்திலிருந்து தொடங்கி நம்ம தேசத்திற்கு கொண்டு செல்கின்ற போது நம்ம தேசம் காசநோயிலிருந்து விடுபடும், காசம் நிச்சயம் தோற்கும், நம்முடைய தேசம் வெல்லும் என்கின்ற அந்த இனிய செய்தியை கேட்பதற்கு நான் மட்டும் பேசினா பத்தாது. நாம் அனைவரும் மருத்துவத்துறையில் கூடிய அனைவரும் பொதுமக்களோடு இணைந்து ஒருங்கிணைந்து கை கோர்க்கின்ற போது ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம்
கரம் கோர்க்கின்ற போது அந்த கரங்களை காசநோய்க்கு எதிராக உயர்த்தி பிடிக்கின்ற போது நிச்சயமாக காசநோய் தோற்கும் என்பதை நான் அந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்றால் கிட்டத்தட்ட 32 ஆண்டு காலம் 39 வருஷம் பப்ளிக் ஹெல்த் பொது சுகாதாரத்தில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இயர் ரிட்டைர்மெண்ட்டில் இருக்க நெருங்கிட்டு இருக்கேன். புரியுதுங்களா? இந்த பொது சுகாதாரத்துறையில் மூத்த சகோதரனாக நான் உங்களுக்கு தெரிவிப்பேன் என்றால் எல்லாமே பார்த்துட்டோம். டெங்குலேருந்து மலேரியாலேருந்து எல்லாமே பார்த்துட்டு தான் வந்து ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா மக்கள் அர்ப்பணிப்பு இருந்தால் மட்டும்தான், மக்களுடைய பங்களிப்பு இருந்தால்தான் இதை வெற்றிகரமாக்க முடியும். அந்த வகையிலே மக்கள் பங்களிப்போடு இந்த சமூக அணிதிரட்டுவது நமக்கு மட்டுமல்ல, நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் இதை எடுத்துக்கொண்டு நாம் பிறந்த தேசத்திற்கும், நாம் பிறந்த நாட்டிற்கும், நாம் பிறந்த ஊருக்கும், நாம் பிறந்த கிராமத்திற்கும், மனிதநேயத்தோடு வாழ்க்கின்ற சகோதரத்துவத்திற்கும் நம்மாலான சிறு சிறு உதவிகளை மருத்துவராக நீங்கள் நிச்சயமாக மனதிலே கொண்டு கரும்புரை ஆற்றியானால் இந்த சமூகம் மேம்பட்ட சமூகமாகும், நலமான வளமான சமூகமாகும் மாறும் என்பதிலே எல்லோரும் கருத்து. அதை நீங்கள் மட்டும் காட்ட என்பது எங்களுக்கு, நீங்கள் தான் வருங்கால இந்தியாவோட பில்லர்ஸ், வருங்கால இந்தியா மிகப்பெரிய தூண்காக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் அதை சரியான முறையில் திட்டமிட்டு பயன்படுத்தும் என்றால் நமக்கு மட்டுமல்ல, உங்களுக்கு மட்டுமல்ல, வருங்கால சந்ததியினருக்கும் நாம் நல்ல ஒரு தேசத்தை, பாரதத்தை ஒப்படைக்க வேண்டிய பொறுப்பும் நாம் அனைவருக்கும் இருக்கின்றது. அந்த பொறுப்போடு நாம் செயல்படுவோம். கம்யூனிட்டி என்கேஜ்மெண்ட் என்ற தலைப்பிலே சமூக மக்களை அணிதிரட்டுவது மட்டுமல்லாமல் அவருக்கு நாம் முதற்கரமாக இருந்து சிறு துளி வெள்ளமாக இருப்போம் என்று சொல்லி அந்த சிறு துளியாய் நாம் விளங்குவோம். இந்த திட்டத்துக்கு, தேசிய காசநோய் திட்டத்திற்கு உங்களுடைய பங்களிப்பு ஒரு துளியாக இருக்கட்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு அந்த துறை பெரு வெள்ளமாக மாறி காசநோய் இல்லை என்கின்ற அந்த நிலைமையை கொண்டு செல்வதற்காக நீங்கள் எங்களோடு கை கோருங்கள், வாருங்கள் என்று தெரிவித்துக் கொண்டு படிக்கின்ற தேசிய சித்த நிறுவனத்தினை நன்கு படித்து உயர்கல்வி பயின்று அதே நேரத்தில் பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை நடத்தி நீங்கள் நல்ல ஒரு மருத்துவராகும், நல்ல ஒரு பேராசிரியர் பெருமக்களாகும் மருத்துவத்துறைக்கு தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டு பல்வேறு சேவைகள் செய்து பல்வேறு நோய்களுக்கு புதிதாக மருந்துகள் ஆராய்ச்சியில் கண்டெடுத்து மக்களை வளமாக வளர்க்கின்ற நலமாக வாழ்வதற்கான அந்த அடிப்படையான விஷயத்தை நீங்கள் செய்யுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டு நல்லதொரு வாய்ப்பு நல்கிய இந்த நிறுவனத்துடைய இயக்குநர்களுக்கும் மற்றும் பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் இந்த நிகழ்வை கலந்து கொண்டக்கூடிய மருத்துவ மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என் சார்பாகவும் எங்களுடைய துணை இயக்குனர் சார்பாகவும் எங்களுடைய மாவட்டத்தின் அனைத்து பணியாளர் சாரும் மீண்டும் நன்றிகளை வணக்கம் தெரிவித்து வாழ்த்துக்களோடு வருகிறேன். நன்றி, வணக்கம். காசம் தோற்கும், தேசம் வெல்லும்.